ज्यों मंदिर को थामै थम्मण, त्यों गुर का शब्द मने अस थम्मण। ज्यों पाखान नाव चढ़ तरै, प्राणी गुर चरण लगत निस्तरै। ज्यों अंधकार दीपक प्रगास, गुर दर्शन देख मन होए विगास। ज्यों मां ध्यान में मार्ग पावै, त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावै। तिन संतन की बांछो तूर, नानक की हर लोचां पूर। तिन संतन की बांछो तूर, नानक की हर लोचां पूर। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, 35 महापुरुषों की इलाही जोत धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, जिन्हां दे पवित्र पावन इलाही चरणों में अपना ध्यान जोड़िए। धन धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सच्चे पातशाह, जिन्हां दी पावन रसना तो उचारण की हुई गुरु फतेह दे नाल आपां सांझ पाईए जी। गज वज के गुरु फतेह का जवाब गुरु फतेह विच दिओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सुखमनी साहिब की बहुत ही प्यारी पावन बाणी की विचार आपां कर रहे हैं। 15वीं अष्टपदी की तीसरी पौड़ी का पाठ आप जी ने सत्कार नाल दास पासों सरवण किया है। गुरु अर्जन साहब जी महाराज सच्चे पातशाह जी ने इस पावन पौड़ी के शुरुआत में गुरु के शब्द की गल की है। सतगुरु ने कहा, जिस तरह घर हुंदा है ना, घर थम्मियां के आसरे ते खड़ा हुंदा। जे थम्मियां कढ़ दित्तियां जाण तां वो घर डिग पैंदा है। हुण कोई भी दीवार है, एक थम्मी का ही काम करती है। छत है, उन्होंने टिका के रखती। जे थम्मी कढ़ दित्ती जाए, दीवारां कढ़ दित्तियां जाण तां छत डिग पैंदी। छत नूं टिकाउण दे लई दीवारां दी लोड़ हुंदी है, थम्मियां दी लोड़ हुंदी। ऐन इस तरह साडी जिहड़ी जिंदगी है, ਉਹਦਾ ओट आसरा गुरु का ज्ञान हुंदा है, गुरु का शब्द हुंदा है, गुरु की विचार हुंदी। नहीं तो जे आपां गुरु की विचार तो दूर होकर रहने तो साडी जिंदगी एक छत की तरह जिहड़ी वो डिग पेगी, खत्म हो जाएगी। सानू टिका के रखते हैं गुरु के विचार। गुरु काम की करता है जिंदगी दे विच? गुरु की लोड़ क्यों होंदी है अपनी लाइफ दे विच? लोड़ इसलिए होंदी है क्योंकि गुरु ज्ञान का दाता है। सतगुरु अज्ञानता खत्म करके सानू ज्ञान दिंदा है। असीं बच्चे क्यों पढ़ाउने स्कूलों दे विच? काहदे वास्ते आपां उन्हां नाल इन्नी सिर खपाई करते हैं, पढ़ो 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 पढ़ो, क्यों कहने? क्योंकि उत्थों उन्हां नूं कुछ मिलता है। बच्चों नूं पढ़ाउण दे लई किताबां दे नाल नाल एक टीचर की भी जरूरत हुंदी है। वो टीचर पढ़ाउंदा तां उन्हां किताबां दे थ्रू ही है, पर वो उन्हां नूं सही तरीके नाल पढ़ाउंदा है, नुकतियां नाल पढ़ाउंदा है, उन्हां दे दिमाग विच गल पा दिंदा है। ते कई बार बच्चे जिहड़े जिद भी कर लैंदे ने नहीं पढ़ना, टीचर फिर भी सही तरीके नाल डांट के जां प्यार नाल उन्हां नूं पढ़ाउंदा है, सीधे रस्ते उत्ते पाउंदा है। इस लई लोड़ हुंदी। आपां टीचरां नूं भी गुरु कह दिंदे आ, अध्यापकां नूं भी गुरु कहने हैं, जिन्हां कोल आपां कुछ सिੱਖਦੇ आपां कहने साडे उस्ताद है, साडे गुरु है। लेकिन इत्थे सतगुरु का एक बड़ा वखरा जिहा सिद्धांत है सिੱਖिज़म दे विच। गुरु ने साडी जिंदगी विचों अज्ञानता खत्म करनी, सानू ज्ञान देना है, जिंदगी दे विच सानू रोशनी दे के सानू सीधे रस्ते दे उत्ते तोरना। जिद्दां आपां उजड़ विच पए होए हां तां गुरु सानू उस उजड़ चों, उस भटकना दे विचों बाहर कढदा है। तुसीं कदे गौर नाल वेखिओ, जदों तुसीं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं मत्था टेकदे हो, तुहाडे दिल विच की भावना हुंदी है? की भावना लैके मत्था टेकदे हो? जां उस टाइम लाइन विच जिहड़े खड़े होए हुंदे होर गुरमुख प्यारे हुंदे ने, उन्हां दे हत्थ किद्दां जुड़े हुंदे ने? खास तौर पर दरबार साहिब दे विच जाके देखिओ किवें हत्थ जुड़े हुंदे ने, किवें शरधा नाल जुड़े सतनाम वाहिगुरू दा जाप कर रहे हुंदे ने, जां किवें कीर्तन सुन रहे हुंदे ने, किवें धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास कह रहे हुंदे ने। किते ना किते कुछ है ऐसा जिहड़ा सानू दिसदा नहीं है, पर है, जो साडे जीवन में चढ़ती कला पैदा करता है, हुलारा पैदा करता है। और सच जाणिओ कई बार बंदा रोन लग पैंदा, रोन लग पैंदा कई बार।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸੁਖੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੁਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਮਕਾ ਲਈਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਔਰ ਐਸੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਸੀ, ਜੋ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੀ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ, ਪਖੰਡੀਆਂ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਭਟਕਣਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਕ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਉਂ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥੰਮੈ ਥੰਮਣ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਦਰ ਭਾਵ ਘਰ, ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਨੂੰ ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਛੱਤ ਨੂੰ ਥੰਮੀਆਂ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਪਵੇ। ਤਿਉਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੇ ਅਸਥੰਮਣ, ਐਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਥੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਗੁਰੂ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਕੱਢਾਂਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਖਤਮ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਖਤਮ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਆਪਾਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਆਪਾਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਰੋਸੇ ਤੇਰੇ, ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਚੜਾਇਆ ਬੇੜੇ। ਅਸੀਂ ਓਟ ਆਸਰਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੱਖਣਾ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿੰਨੇ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਨਿਚਰ ਦੇਵਤਾ ਆਇਆ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਸ਼ਨੀ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਪੁਜਾਰੀ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਕਰੋਪੀ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੋਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾ ਲਾਂਗਰੀ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੋ ਮੰਗਦਾ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਭਲਾ? ਮਾਂਹ ਦੀ ਦਾਲ, ਸ਼ਨੀ ਕਾਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਮਾਂਹ ਦੀ ਦਾਲ, ਲੋਹਾ ਅਤੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੋਤੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖੁਰਜੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਦੀ ਖੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੈਲੇ 'ਚ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੁਰਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਪਾਇਆ, ਤੇਲ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਬੋਤਲਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂਹ ਦੀ ਦਾਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖ ਲਈ, ਲੋਹਾ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬੜੇ ਸੁਚੇਤ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਬਾਹਮਣ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਰੋਪੀ ਤੋਂ ਡਰ ਹੈ
ਸ਼ਨੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਕੋਪੀ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਬਾਹਮਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਵੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਢਾਲ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੜੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਜਿਹੜੀ ਦਾਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਤੇ ਉਸੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਤਲਿਆ ਤੇ ਛਕ ਛਕਾ ਲਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਆਹ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਬ ਇਹ ਗਹਿ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਇਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਕਿ ਬਾਹਮਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ। ਪੰਡਤ ਮੁੱਲਾ ਜੋ ਲਿਖ ਦਿਆ ਛਾੜ ਚਲੇ ਹਮ ਕਛੂ ਨਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰਨਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੀਵ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿਆਰਿਓ ਟੱਲ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਦੇ ਉਹ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੇ, ਕਦੇ ਭੂਤਨੇ ਭਾਤਨਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ, ਕਦੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਮੌਲੀਆਂ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦੇ, ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੜੀਆਂ ਪੂਜੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨੋਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦੇ ਵੀ ਕਦੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਵੇਖਿਓ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਰੱਖਿਆ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਓਟ ਆਸਰੇ ਵਿੱਚ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਉਹ ਸਿੱਖੋ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਆ ਮੌਲੀਆਂ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਧਾਗੇ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ, ਤਵੀਤ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਬੇਰੀ ਲਾਲ, ਸੇਰੀ ਲਾਲ, ਲੱਖ ਦਾਤਾ, ਬੋੜ ਦਾਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਜਿਉਂ ਪਾਖਾਨ ਨਾਵ ਚੜ੍ਹਤ ਰਹਿ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਖਾਨ ਭਾਵ ਪੱਥਰ, ਨਾਵ ਭਾਵ ਬੇੜੀ। ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੱਥਰ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਤਰ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਉਂ ਪਾਖਾਨ ਨਾਵ ਚੜ੍ਹਤ ਰਹਿ, ਜਿਵੇਂ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਗਤ ਨਿਸਤ ਰਹਿ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਇਨਸਾਨ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਪਾਪੀ ਕੁਕਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਗੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਉਂ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ, ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਫਸ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਕੇ। ਦੀਵਾ ਜਗਾਈਏ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਮਨ ਹੋਏ ਵਿਗਾਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੜਾਓ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ, ਚਾਨਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਉਂ ਮਹਾ ਉਦਿਆਨ ਮੈਂ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾ ਉਦਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਦਿਆਨ ਭਾਵ ਜੰਗਲ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੰਗਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਫਸ ਜਾਏ। ਜਿਉਂ ਮਹਾ ਉਦਿਆਨ ਮੈਂ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੰਗਲ ਹੋਵੇ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਖੁੰਝ ਜਾਏ, ਭਟਕ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਜੋ ਮਹਾ ਉਦਿਆਨ ਮੈਂ ਮਾਰਗ ਪਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਖੁੰਝੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਫਿਰ ਪੰਕਤੀ। ਜਿਉਂ ਮਹਾ ਉਦਿਆਨ ਮੈਂ ਮਾਰਗ ਪਾਵੇ, ਤਿਉਂ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮਿਲ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਉਂ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮਿਲ, ਤਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁੱਟਾ ਫੁੱਟਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਖੁੰਝਿਆ ਹੁੰਦਾ ਰਸਤੇ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇਵੀ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ, ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ, ਜੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਚਲ ਜਿਓਗਾ। ਔਰ ਐਸੇ ਆਏ, ਸੱਚਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕ ਗਏ। ਔਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਇਆ ਵੀ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਆਪਾਂ ਭਟਕਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਜਨਮ ਸਾਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਜਨਮ ਸਾਰ ਹੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਨਮ ਸਾਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਲਾਹਨਤ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਲਓ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਵੌਰਨ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੁਲ 'ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਈਏ, ਲਾਹਨਤ ਹੀ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਸੁਧਰ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬਾਂਛੋਂ ਧੂਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਮੰਗਦਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਭਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਸੰਤ ਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਹੈ ਸੰਤਨ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਮੁਤਲਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਭੇਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮੰਗਦਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸੇਧਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਿੰਨ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬਾਂਛੋਂ ਧੂਰ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਹਾ ਲੋਚਾ ਪੂਰ। ਮੇਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਖਾਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਵਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਪੌੜੀ ਹੈ 15ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਧਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਗਾੜਨਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ। ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖੀਏ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖੀਏ। ਬਾਹਰੋਂ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜੁੜੀਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।